ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಸೊ ನಾ ಇವತ್ತು BCom 4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಹೇರ್ ವಾಜ್ APJ ಕಲಾಂ ಬಾರ್ನ್? ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ವಾಜ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ರಾಮೇಶ್ವರಂ, ತಮಿಳುನಾಡು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೂ ವಾಜ್ ಕಲಾಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್? ಕಲಾಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ವಾಜ್ Sivasubramaniya Iyer. Third question, C. Which institution was regarded the crown jewel of technical education in South India? So C answer ಏನಾಗ್ತದೆ? The Madras Institution of Technology was regarded as the crown jewel of technical education in South India. D. What meant by NASA? D answer, National Aeronautics and Space Administration. E question, when did Kalam's father pass away? So the answer, Kalam's father passed away in 1991. Question F, when did India's first SLV-3 lift off from Shahar? Answer F, India's first SLV-3 lifted off from Shahar on July 18, 1980. So question G, what was the tremendous loss the scientific community? So answer G, the tremendous loss the scientific community was the failure of India's first satellite launch vehicle in 1979. So ಇವಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ABC ಅಂತೇಳಿ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವು. ಅದರೊಳಗೆ ನೀವು 2 ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು 3 ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 2ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಒಳಗೆ ನೋಡೋಣ. ನ್ಯಾರೇಟ್ ಕಲಾಮ್ಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ಪ್ಲಿವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲಾಂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ, ಕಲಾಂ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷನ್ ಏನೈತಿ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೈತಿ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಕ್ಷನ್. APJ Abdul Kalam, an eminent Indian scientist and the 11th President of India, was born on the October 15, 1931 in Rameshwaram, Tamil Nadu. His early life was marked by modesty and simplicity. Child influence. Abdul Kalam family background. Kalam belongs to the humble family. His father Jainaluddin was a boat owner and a prayer leader, while his mother Ashama was a homemaker. Despite their financial constraints, his parents instilled in him strong moral values, a deep sense of integrity and a passion for learning. So next, his education point ಹಾಕಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Kalam's early education took place in Rameshwaram, where he was inspired by his teachers and peers. His science teacher Sivasubramaniya Iyer played a pivotal role by encouraging Kalam's interest in mathematics and science. So next ಏನೈತಿ, third point, cultural and religious influence. Growing up in a diverse and culturally rich environment, Kalam was influenced by the harmonious existence of different religious communities in Rameshwaram. Next point, natural environment. The natural surroundings of Rameshwaram with its landscape and biodiversity. Next fifth point ಏನೈತಿ, financial constraints. Despite financial hardships, Kalam's family supported his education through their hard work and dedication. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ B ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್ ಅಬೌಟ್ SLV-3 ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಹಿಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರ ಕ್ವಶನ್, SLV-3 ಏನೈತಿ, ಅದ್ರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೈತಿ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಫೇಲ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ
ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆಯೋಣ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ದು. ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ SLV-3 ವಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ launch vehicle developed by the Indian Space Research Organization. History of this development and objectives. The SLV-3 was conceived in the early 1980 with the goal of developing a low-cost indigenous satellite launch vehicle. Its primary aim was to demonstrate the capability to place small payloads into low Earth orbit to lay the groundwork. Next ಏನೈತಿ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. ದ SLV-3 ವಾಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ರಾಕೆಟ್. ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ನ್ಯೂಮೆರಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಇದು ಪೇಲ್ಯೂರ್ದು. SLV-3 ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 18, 1980. ದ ಮೈದಾನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ SLV-3 ಎಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ದ ರಾಕೆಟ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟಾ ಪ್ಲೇಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಇಟ್ಸ್ inter orbit due to manufacturations on the guidance system. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ SLV ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್, ಆ ರಾಕೆಟ್ ಏನೈತಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ಲಕ್ಕ ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಶ್ರೀಹರಿಕೋಟದಿಂದ. ಅದು ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಏನೈತಿ ಸರಿಯಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ SLV-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್. SLV-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ July 18, 1983. The second flight was also unsuccessful, although it managed to lift off the vehicle, deviated from its intended trajectory and did not pass into orbit. ಸೊ ಇದು ಏನೈತಿ SLV-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಏನೈತಿ ಇದು ಏನೈತೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಮಿಷನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸಕ್ಸಸ್, ಕೊನೆಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ SLV-3 ವಾಸ್ ಎ landmark achievement on this mission. The SLV-3 successfully placed the Rohini satellite RS-1 into a near orbit. ಸೊ ಇದೇನೈತಿ ಫೈನಲ್ ಏನೈತಿ ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಏನೈತಿ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ ಸಿ. ವೈ ವಾಸ್ ದ ನಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಬಾಂಡನ್ಡ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನೈತಿ ದ ನಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ an ambitious initiative by the Indian Space Research Organization aimed to develop a satellite launch vehicle capability of carrying payloads into geostationary orbit. So, first point, technical challenge. The Nandi project faced significant technical difficulties during its development. The project aimed to create a highly advanced launch vehicle with complex system and components. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರನ್ಸ್. ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ರನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಿ ಪ್ರಿಯೋರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು redirect its source and efforts towards other projects with more immediate and achievable goals. Next, fourth point is strategic decisions. The strategic priorities of ISRO evolved over time. The organization opted to concentrate to developing a broader range of the satellite. So, ಇದೇನಾಗ್ತದೆ ನಂದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ ಇದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆನ್ ಕಲಾಮ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಹೌ ಡಿಡ್ ಹಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಯಂಗ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಟು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೋವೇಷನ್. ಸೊ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಮ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ಥರ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೈತಿ ಅದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಂದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಡಾಕ್ಟರ್ APJ Abdul Kalam, a prominent Indian scientist and a former president, strongly believed in education as a powerful tool for personal and national empowerment. His convictions and efforts in promoting education and inspiring youth have left
where scientific inquiry and technological development to drive progress. He encourages students to embrace curiosity and creativity among the foster a culture to invents and research. So next ಏನೈತಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ 10 ಮಾರ್ಕಸಿಂದು. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಕಲಾಂ ಸೇ ಅಬೌಟ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಒಂದು ಏಮ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಬಿ ಒಳಗೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಜೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ profound respect for Dr. Vikram Sarabhai, who is regarded as the father of India's space program. So first point, establishment of space organization. So Indian National Committee for Space Research Sarabhai was instrumental in founding INCOPAR in 1962, which later evolved into the Indian Space Research Organization. So next point, Indian Space Research Organization under Sarabhai's leadership, ISRO was established in 1969, marking a significant step in India's space exploration and research efforts. So second point nodana, development of space technology. So Sarabhai vision was to use space technology for national development, including applications in communication, weather forecasting and resource arrangement. In this approach help India leverage space technology to address various challenges. So next point nodana, third point, satellite program initiatives. So Aryabhatta satellite. Sarabhai advocated for the development in indigenous satellite, leading the launch of Aryabhatta in 1975. This was India's first satellite and marked the country's entry into the space technology. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಆರ್ಯಭಟ್ಟ ಏನೈತಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಉಪಗ್ರಹ ಏನೈತಿ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಅವ್ರದಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಂಡೈತಿ ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ 1975. ಸೊ INSAT ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾರಾಭಾಯಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ ಇನ್ ದಿ conceptualizations of the Indian natural satellite system. So next 4 point nodana, support for scientific research. Sarabhai supported and encouraged research in space science and technology, establishing institutions like the Space Application Center. Next ಏನೈತಿ 5th point nodana, vision of leadership. Sarabhai's vision extended beyond space explorations to include practical applications of space technology in everyday life. ಸೊ ಇದೇನೈತಿ 10 ಮಾರ್ಕಸಿನ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಐತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ಎನಿ ಟು ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಆನ್ ದಿ TD ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ TD ಟಾಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ ಒಂದೇದೇನೈತಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 4 ಒಳಗೆ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ಏನೈತಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಟ್ ದಿ ಪೋಯಮ್ ಇನ್ವಿಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಏನೈತಿ ಇನ್ವಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಐತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಂದಾರ ಬರೀ ಅಂದಾರ. ದ ಪೋಯಮ್ ಇನ್ವಿಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿಲಿಯಂ ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆನ್ಲಿ. ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಿಕ್ಟ್ಸ್, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ unconquerable, unbeatable. The poem is all about showing courage to face death. The poet tells us no matter how difficult the lift in, one should have strong will to survive with dignity and face hardships. The poem is written by the poet when he was in hospital due to tuberculosis and had to get his leg captured. Poet tells us whether may the situation one should ready to take the responsibility to him or himself. The poem has been written a fixed rhythm and has been divided into 4 stanzas. The rhythm scheme of each stanza is ABAB. The figure of speech used in this poem is personification. The sentence in this pale clutch of circumstance. This poem is very powerful as well inspiration. It helps to boost the positive attitude towards life. So illeniti ಇನ್ವಿಕ್ಟಿಸ್ ತಿಳಿಸಿ ಏನೈತಿ ವಿಲಿಯಂ
ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಹೆನ್ರಿ ತಿಳಿಸಿ ಇವರು ಒಂದು ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನೈತಿ ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಇದೇನಾಗ್ತಾರೆ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಸಿಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಏನೈತಿ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಎದೆಗೊಂದದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಫುಲ್ ಪೇನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಕಾಲು ಇರಲಾರ್ದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಎರಡು ಕಾಲು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪೊಯೆಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಅದನ್ನು ಎದೆಗೊಂದದೆ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. Suggesting she was too easily to please and not appreciative of his gift of status. The Duke's casual mention of having her drowned underscores his authority and the lengths he goes to maintain his control. Brownings use a dramatic irony and the Duke's self-revelations effectively convey themes of power, jealously and objectifications of individuals. ಸೊ ಏನೈತಿ ಅವರು ಎರಡನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ಮೊದಲ ವೈಫ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಡೆತ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಮೊದಲನೇ ವೈಫಿಂದು ಸ್ಕೆಚ್ ಏನಿರ್ತದೆ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ, ಅವಳ ವೈಫ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೈತಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಲಾಗತ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಕೆ ಸಾಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸತ್ಯ ರಾಘು ಮೊಕಸ್ಪತಿ ವ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ದಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್. ಇದೇನೈತಿ 5 ಮಾರ್ಕಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಸಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. A greenhouse in box are focused on its roles in sustainable agriculture and its innovative approach to addressing food security, market areas that compact modular greenhouse system provides a controlled environment for growing plants which can significantly enhance productivity and resource efficiency. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೈತಿ, ಇವ್ರು ಏನು ಲೇಖಕರು ಅದಾರಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದೇನೈತಿ ಗಿಡಗಳು ಸಸಿಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಯಾಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಂಡು ಹಿಡ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಫಿಸಿಯನ್ಸಿ. ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಲೈಟ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಹೈಯರ್ yields and reduce resource use compared to traditional farming. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ, ಫಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಇದು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಲೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗ್ತಿರ್ತದೆ, ನೇಚರ್ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಏನು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, accessibility. Its compact and modular design makes it accessible to urban and small scale farmers, facilitating the adoption of greenhouse technology in areas where space and resources are limited. ಇಲ್ಲೇನೈತಿ
ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಏನೈತಿ ಬಡವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸಸ್ಟೈನಬಿಲಿಟಿ ಬೈ ಎನೇಬ್ಲಿಂಗ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಏನೈತಿ ನೇಚರ್ ಹೊಂದ್ಕೋತೈತಿ, ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟನ್ನು ಏನೈತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಶಿವಾನಿ ದೇವತಾಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲೇಖಕರು ಏನದಾರಲ್ಲ ಸತ್ಯ ರಘು ಮೊಕ್ಕಪತಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನೈತಿ ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾದಾಗ ಏನೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗಳಾಗಿ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಣ್ಣಾಕ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಇರಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತೊಂದರೆನ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಇವರು ಒಂದು ಹೊಲದಾಗ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಮಣ್ಣು ತಿತ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇವ ಮಣ್ಣು ಯಾಕೆ ತಿತ್ತಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ರೈತ ಏನಂತಾನೆ ನನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೈತಿ ಮತ್ತು ನನಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನರ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ತಿಳಿಸಿ ಏನು ಒಂದು ಇದು ಇಲ್ಲ ದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ತಿಳಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅವ್ರು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡೋಣ. ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಟ್ ಶಿವಾನಿ ದೇವತಾಸ್ ವ್ಯೂಸ್ ಆನ್ ಫೆಮಿನಿಸಮ್. ಸೊ ಡಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನೈತಿ, ಶಿವಾನಿ ದೇವದತ್ತಾ's views feminism is presented in her work emphasizes the multifaceted nature of feminist thought and its impact on social structure. So first point, intersectionality. Devata highlights the importance of intersectionality in feminism, which considers how various forms of oppressions such as race, class, and gender intersect and impact individuals differentially. So second point, empowerment. She argues that feminism should focus on empowering women by addressing system inequalities and providing opportunities for women to assert their rights and participate fully in society. Next third point is challenging norms. Devata stresses the need to challenge traditional gender roles and societal norms that pervade inequality. Fourth point is inclusive dialogues. She advocates for an inclusive dialogues that includes diverse voices within the feminist movement. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಶಿವಾನಿ ದೇವತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನದ ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಏನೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದೇ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್. ಆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬೇಕು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಯಟ್ನಾಗ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಗ್ರಾಮರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ನೋಡೋಣ. ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ನೋಡೋಣ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಪೇಚಾ ಕೋಚಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಜಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಕೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಚಾ ಕುಚಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ಯಾರ 5 ಮಾರ್ಕಸ್. ಸೊ ಪೇಚಾ ಕುಚಾ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ನೋಡೋಣ. ಎ ಪೇಚಾ ಕುಚಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪೋಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಟು keep the audience engaged. It was developed in Japan in 2003 and is a popular for its conjoined format. The term Pecha-kucha means chit-chat in Japanese. Reflecting its peak conversational style, the presentation shows 20 slides. On each slide is displayed for 20 seconds, leading to the total presentation time of 6 minutes and 46. ಇದು ಏನೈತಿ ಪೇಚಾ-ಕುಚಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ 20 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೊಗೋಬೇಕು.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಪೂರಾ ಏನೈತಿ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನು ನೀವು ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಒಳಗೆ ಏನು ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಈ ಜಪಾನ್ದವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಾರೆ ಇದು 2003 ಒಳಗೆ. ಪೇಚಾ ಕುಚ ಅಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಚಿಟ್ ಚಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ 20 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಇದು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ 6 ನಿಮಿಷ 40 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏನದಾವ ತಿಳಿ ನೋಡೋಣ. ಚೂಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಟಾಪಿಕ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್. ಸೊ ಏನೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಿ, ಇವು ಒಂದು ಏನೈತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಆ್ಯನ್ ಔಟ್ಲೈನ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಬೈ ಔಟ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಕವರ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಯೂಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡೋದು, ಕಲರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಬಿ ಕನ್ಸೈಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಶೋನ್ ಫಾರ್ 20 ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಯುವರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನೈತಿ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಎದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಿ ಚೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ವೈಸ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಇಮೇಜಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಜುವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಏನದ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ದು, ಅದ್ರ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಏನೈತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೈತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಜುವಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಹಾರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಟೈಮ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಲೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಸ್ಮೂತ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಏನೈತಿ ನೀವು ಮೊದಲು ಏನೈತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ ರೈಟ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ನೋಟ್ ಆನ್ ದಿ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯೂಸಸ್ ಏನದಾವ ತಿಳಿಸಿ ಒಂದು ನೋಟ್ ಬರೀ ಅಂದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಬಲ್ ಟೂಲ್ ಫಾರ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಿಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಸ್, collaborations and critical thinkings. They provide a platform to share diverse perspectives on a topic, helping to broaden understanding and uncover new insights through group decision. Individuals can develop their ability to articulate through clearly, listen activity and engage in constructive depth. This process also fosters teamwork of members work together to analyze problems and propose solutions. Additionally, group discussions are effectively in building confidence and improving decision making skills as a participants learn to evaluations various viewpoint and reach a consensus. ಅಂದರೆ ಏನೈತಿ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಏನೈತಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟಾಸ್ಕ್ನ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನೀವು ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೀರಿ, ಒಂದು 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತೀರಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಾಗ, ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ಕೇಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಏನೈತಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಲಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ 6th one ಏನೈತಿ ರೈಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ದಿ ಪೇಮೈನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ 6ನೇದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಏನು ಬಳತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತೆ. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್
ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ 7th one. A ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟರಿ ಇಮೇಲ್ ಕಾಪಿ ಟು ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆನ್ ಹೀಸ್ ಹರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಇನ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಬರೆಯತ್ತಂದಾರ ಲೆಟ್ರ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹುಡುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ಚರ್ ಇದ್ರಾಗ ಏನೈತಿ ಇವೆಂಟ್ನಾಗ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯತ್ತೇಳಿ ಕೇಳ್ಯಾರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೇಮ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಡಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಕಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಐ ವಾಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಡ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ವಿನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಇವೆಂಟ್. Your incredible talent and hard work have truly shown through and this achievement is well deserved. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೇನೈತಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ನೀ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿಸಿ, ನೀ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣ್ತೀವಿ ತಿಳಿಸಿ, ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತೊಗೋತೀವಿ. ನನಗೇನು ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟದ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟದ, ನೀ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು ಏನೈತಿಲ್ಲ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿಳಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಟು ಪ್ರೂವ್. ಐ ಆಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಟು ಕಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನಂತೀನಿ, ಇದೊಂದು ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ, ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಏನೈತಿಲ್ಲ ನೀ ಗೆದ್ದಿಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕತ್ತ ಐತಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ 8ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ, ಇದು 7ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಬಿ ಏನೈತಿ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಎ ಲೀವ್ ಲೆಟರ್ to your principal to send a viva email citing reasons for your leave. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಏನೈತಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಮಾಡತ್ತಂದಾರ. ನೀವು ಇವಾಗ ಲೀವ್ ತೊಗೊತಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಲೀವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಫೆವರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳತ್ತಿದ್ರ ಲೀವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಎದಕ್ಕೆ ತೊಗೊತಿರಲ್ಲ ಆ ರೀಸನ್ಗೆ ಒಂದು ಲೀವ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಲೀವ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಅಂದರೆ ನೀವು ರೀಸನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಏನೈತಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇದ್ದಿರಬೇಕು ಬ್ರದರ್ದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಸಫರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಏನು ಫೆವರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಜ್ವರದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಾತಿರಿ ತಿಳಿಸಿ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ರೀಸನ್ ಇರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಡಿಯರ್ ಸರ್ ಆರ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಸ್ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ಸ್ ಯು ವೆಲ್. ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಲೀವ್ ಫ್ರಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಏನೈತಿ ನಿಮಗೆ ನಾ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಐತಿ ನೀವು ನನಗೆ ಲೀವ್ ಕೊಡ್ತೀರ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೀವ್ ತೊಗೊಳತ್ತೀನಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ. ಡೇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಡೇಟ್ ನೀವು ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ರಿ ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಲೀವ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ. ಟು ಎಂಡ್ ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಏನೈತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಹಾಕಿ ಟು ಡೇಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ರಜೆ ಬೇಕ್ತೀವಿ ಆ ಡೇಟ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ರೀಸನ್ ಅಂದರೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಇದು ಮಾಡಿರಿ ನೀವು ಏನೈತಿ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬರ್ಕೋರಿ. ಐ ಕೈಂಡ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೀವ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಲೀವ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಕಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್, ನಿಮ್ಮ ರೂಲ್ ನಂಬರ್, ನಿಮ್ಮದು ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್, ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು ಏನು ಕಲಿಯಾತ್ತೀರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ 8ನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಏನೇನು ಯೂಸಸ್ ಐತಿ ತಿಳಿಸಿ ಐತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಆನ್ಸರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಲೌಸ್ users to share photos and videos, connect with others and explores contents from around the world. ಅಂದರೆ ಇದೇನೈತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಏನೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ ಅದು ಏನೈತಿ ಮತ್ತೊಬ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲಿದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಳಿಸಿ ಐತಿ. ಶೇರಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. A user can post images and short videos on their profiles showing their experience exactly in daily life. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಶೇರಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಫೋಟೋ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅದರ ಏನೈತಿ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ ಸ್ಟೋರಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. Instagram story allows you to share temporary photos, videos that disappear after 24 hours. ಅಂದರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ನೀವು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಬ್ರದ್ದು ಏನೈತಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಿರಲ್ಲ,
ಇದು ಏನಿರ್ತದೆ ಫೋಟೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಸ್ಟೋರಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಇದು ಓನ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ 24 ತಾಸು ತನಕ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತೈತಿ. 24 ತಾಸು ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಗ್ತದೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಶೇರ್ಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಏನಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಏನಂತ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ದು ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ದು ಏನರ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ದು ಸೆಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಾಟ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಏನೈತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಫಿಫ್ತ್ ಒಂದು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾರ್ಜ್ and debate. Twitter has become a major platform for public discussion on politics, social issues and cultural events. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನೈತಿ, ಟ್ವಿಟರ್ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ರಾಜನೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು ಏನೈತಿ, ಈಗ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳದ್ದು ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಏನು ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, influencer and celebrity engagement. It allows to direct interaction between public figures and follows to help to promote brand promotion. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನೈತಿ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರ್ತದೆ ಐಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನಿರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನೈತಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ಹಣ ಗಳಿಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೋರ್ತ್, ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಲ್ಚರ್. ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿವಾಲ್ಯೂಷನರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್. ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನೈತಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಯೂಸ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಫಾರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಏನೈತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ದು ಏನೈತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನೈತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಕಂಪ್ನಿಗಳದ್ದು ಏನು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಮಾರ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೈತಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಐತಿ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಷ್ಟು ಇದು ಐತಿ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹೇಗಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.